Приветствую всех подписчиков канала Game Stories. И это третий этап прохождения игры Vampyr. В прошлой игре и в прошлом видео мы обнаружили рыбака, который, судя по всему, умер случайной смертью по вине врача. И как раз таки в этом видео я постараюсь выяснить причины, ну а также будем продвигаться по первой главе в следующих эпизодах. Сейчас нам нужно найти врача этого и провести опрос. Возможно, он что-то знает и подскажет нам некоторые нюансы. Нужно выяснить, действительно ли это была ошибка врача или проблема все-таки в чем-то другом. Показывает, что где-то здесь находится этот врач. А, вот Гвинет Браннон. Вот он как раз таки мне и нужен. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Part of the job. Don't judge me. I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. От привычек не так просто No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. О, торговать. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. Это интересный момент, потому что я как раз таки думал, тут торговать не нужно будет. Дробовик Милтон оружие дальнего боя. Но это покупать я точно не буду. В принципе, тут все элементы, которые я, как мне кажется, на текущий момент не нужны. Да и денег у меня не так много, чтобы покупать, вдруг потом позже пригодится. Могу продать ему некоторые ингредиенты, но, пожалуй, не сейчас. Возможно, чуть позже. Another night with the glorious battalion of Pembroke. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? В самом деле, It's a good thing I хорошо, wasn't что я не hoping to собирался keep от всех a скрываться. All members of staff have already read about Читали о your new вашем blood новом методе transfusion переливания technique. крови. Dr. Swansea made sure Доктор of Свонси that. I позаботился. see. Надо же. Well, I'm Что ж, a я little немного surprised. удивлен. Но, I похоже, suppose I'll придется just have to смириться с deal with этой this unexpected неожиданной notoriety. известностью. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Задать личные вопросы. О врачебной ошибке Tell Типпетса. me what Dr. Расскажите об Tippett ошибке did. доктора Типпетса. I know his Я знаю, что mistake она caused привела the к смерти patient's death. пациента. If I had not covered up Если his бы я не error, скрыл ошибку доктора Dr. Tippett Типпетса, would have его been бы fired уволили from из this больницы. hospital. I could not Я let не that могла happen. этого допустить. You can't allow your Мистер emotions Бранниган, to не dictate стоит your поддаваться conduct эмоциям concerning работы с patients, пациентами. Nurse Brannigan. Look around you, Смотрите Dr. вокруг, Reed. доктор Рид. Do you Думаете, наша really ситуация think we будет can мудро afford to выгонять lose a такого brilliant practitioner like Dr. блестящего Tippett врача, как in our доктор Типпетс? situation? Не имею To права. clear Dr. Tippett's name must Снимать be the меня из доктора decision of Типпетса или Dr. нет, Swansea. это решает You доктор can't take matters Свонси. into your У own вас нет hands. такого I права. respect Dr. Swansea's Я уважаю authority and доктора Свонси, management, но он but понятия he's не no имеет, что idea здесь what happens происходит. here on a daily basis. I Я did what просто I had to исполнил свой do. долг. Что ж, ничего нового она не сказала, да и в принципе узнать дополнительно не удалось. Она просто подтвердила то, что было известно до этого. Goodbye, Что nurse. ж, Call me if you need assistance. нужно знать больше деталей,
И мне кажется, допросить самого врача. Чем мы, собственно, и займемся сейчас. Но он где-то далеко. Судя по всему, он здесь находится. И... Пока можно заняться другим. Flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Скоро мы будем вместе. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here. We'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. Добрый вечер, доктор It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vampire. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Все верно. Allow me to introduce myself formally this time. Меня зовут леди Эшбери. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man, dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our best rates. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but are rather urgent matters first. Swansea has explained. My cover, Мое if you положение prefer, было, если has been угодно, compromised. поставлено под угрозу. Я много не знаю о вампирах. Прошу прощения за нахальство, леди Эшбери. У меня много вопросов о нас. As a newborn, your Вы hunger for новообращенный, answers is поэтому ваше rivaled желание only by разобраться your уступает thirst по for силе blood. лишь жажде. But the questions Жажде need крови, wait. но с вопросами придется I'm a подождать. scientist. Я ученый. My trade is in the Скрывать deciphering тайны of — мое mysteries, ремесло. and I need Для этого мне information нужны to сведения. feed my mind. I will gladly Я answer с every радостью question отвечу you на все have, but ваши вопросы. first, Но сначала вы prove должны yourself доказать, capable of resolving my что predicament справитесь с моим without eating the поручением, не culprit. сожрав виновного. Dr. Swansea Доктор has Свонси commissioned me to поручил be мне your разобраться agent в in вашей this matter. ситуации. You could Для начала start by explaining расскажите, what's amiss. что These произошло. past insufferable Уже weeks, несколько недель I've been меня the victim непрестанно of шантажируют. extortion. Я I've заплатила made a first вымогателю, payment, but the но он blackmailer grows требует больше. greedy. Я не могу I must выполнить refuse его his новые most требования. recent demands. Who would be so foolish as to Кто threaten будет you, решимостью угрожать вам, a kindred spirit? нашего сородича? Even if it were the case, Я очень в and I этом highly doubt сомневаюсь. it, Даже если a это было бы так, vampire would have asked for вампир something more попросил бы valuable что-нибудь than ценнее, money. чем деньги. My suspicions lean toward Я a полагаю, что это patient пациент or their или family. родственник погибшего. What are your Что expectations? вы же ждете от меня? Please be Скажите precise. откровенно. As the newly appointed surgeon Только of что this приехали hospital, сюда, you are in поэтому an можете excellent расспрашивать position местных. to ask innocent questions Не and вызывай особых deftly learn the подозрений. identity of my Так вы blackmailer. выясните, кто меня шантажирует. Please continue. Пожалуйста, Every detail is продолжайте. essential. Важна каждая I'm деталь. your man. Я помогу вам. My embarrassment in this Хуже matter is всего, eclipsed что я only by my комментирую не shame только себя, at но having и put the больницу. hospital at risk. The threat Неизвестный from our ясно дал anonymous scoundrel is мне clear. понять, что у него A есть list список of dates. моих My визитов, visits coinciding они with the dates совпадают of с датами suspicious patient deaths. смерти пациентов, Due to погибших massive от потери blood крови. loss. Это Is правда? it true? Now aren't you the blunt one? Какой бесцеремонный вопрос. Excuse my Прошу impertinence, прощения your за ladyship. дерзость, леди Эшбери. This is not an Я не interrogation. требую от вас ответов.
I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drop here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ну что ж, интересно, ее кто-то шантажирует. Вот почему вопрос о шантаже появился у меня, когда я разговаривал с одним из пациентов. Можно теперь найти кого-то, кого можно допросить. Что такое? В чем дело? Кто вы? Вон из моей комнаты. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Новый хирург. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Интерн. Неплохое у него представление о докторе Риде. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war. Я только что вернулся с фронта. How brave. Какой вы Threatening an old храбрый. defenseless Держите woman. старой You беззащитной know how long женщиной. I've been a patient here? Знаете, сколько я уже здесь? Picked the wrong Вы не с той fight. связались. I'm Я Harriet Харри Jones. Джонс. Harriet Jones? Харри Джонс? Indeed. Я I've собирался been meaning поговорить to с have a вами. chat with you. You know what Сказали, вы goes on here знаете о better than больнице any other больше, patient, I чем любой gather. другой пациент. Oh, better than any patient, Лучше, чем nurse or любой другой doctor. пациент, сестра I've или seen so врач. many vile undertakings. На что I я только heard не there have been насмотрелся. some despicable Говорят, тут goings творится on. что-то неприемлемое. Was there a Кого-то case of шантажируют. blackmail? Blackmail? Шантажируют? Погодите. Вы не просто шли мне проведать. Вы что-то This расследуете. isn't a social call. One of those Одна из этих incompetent криворуких cunts сук with a poor перерезала soul's кому-то vein. вену? Это не I врачебная assure you, ошибка. madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep Хорошие their у меня legs слухи. shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behave Заставлю in such персонал a manner задуматься here. о своем This is поведении. your business, Doctor, not Сами в этом и mine. ройтесь, доктор. Скажу Swear, только, one of the что одна из nurses сестер was точно convicted with забавляется some каким-то man бродягой в on рабочее hospital время. hours. Thank you for your time, Miss Все, Jones. что делили мне время, мисс You've Джонс. given me Теперь something я to go on. знаю, что делать. See you on the next round. Ищу вас на следующем обходе. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. The pain. Here again. I have wasted too much energy for so little. Good evening, sir. Can I help? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can. I'm Dr. Reed. I've recently taken the Один из главных position of хирургов. head surgeon Боевые here. раны, верно? War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas. Have you heard rumors Слышали, of что в больнице underhand совершаются dealings in the преступления? hospital? If you want to know what's Если going хотите знать, on что здесь here, происходит, you better talk to Miss идите к Jones. миссис Джонс. She Она knows знает все, в everything. том числе то, что ей не Especially следовало what she бы should. знать. Goodbye for... Не, ну с мисс Джонс мы уже пообщались. The pain. Ничего нового она не сказала. Here again. О, типец. Как раз Good ты evening, мне и sir. нужен. So it is true.
The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. At the... Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Ну, сейчас мы зададим тебе личные вопросы об этом врачебной ошибке. Скажите мне, мистер Кондри, почему? Что произошло? Он был моим пациентом. Он умер из моей ошибки. Такова суровая правда. В чем вы ошиблись? Была двойная ошибка. Я неверно поставил диагноз, а доза лекарства оказалась слишком велика. Что было этот человек? Не знаю. Его привезли из доков. Может быть, рыбак. Я не успел с ним поговорить. За делом никто не пришел. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man. I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Я спас столько жизней. Нужно открыть больше подсказок, чтобы с ним повзаимодействовать. Обещать не выдавать Типпетса. Ну, спорное на самом деле. Если он кого-то еще убьет. Думаю, расскажу об этом Свонсу. А он уже решит, что с ним делать. Решить, как поступить с доктором Типпетсом. Прикрыть Типпетса, но заставить его уволиться. Поверить Гвинет Пранган, скрыть ошибку Типпетса. А нельзя же повзаимодействовать со Солнцем? Или, я так понимаю, он отъехал же сейчас? Так, мне нужно спуститься как-то в подвал. Слежка. Нажмите, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться способным. Посмотрите на горожанина, разблокируйте особые действия. Найдите Дороти Крейн. Какой-то бандит. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? Что она дала ему? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Куда эта Дороти собралась?
Расследуем. Забрать громилу из канализации. Что происходит? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Это было легко. Так, потащили его куда-то дальше. Следом по следам крови. Судя по всему, тут не пройти. Нужно идти в обход. Изгнание дракона. Образцы Святого Павла я посоветовал членам нашего клуба с большой осторожностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Эскалон, было бы крайне неумно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы тоже хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственные традиции. Одной из них, по сообщению наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены братства Святого Павла проводят этот ритуал, если находят агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно заключается, я не знаю. Суть ли он на самом деле? В этом я тоже не уверен. Но мне удалось установить следующее. Каждый предоставляющий угрозу для Лондона вампир бесследно исчезал после того, как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должен запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило тебя драконом. Очень странное письмо. What sort of creature is this? Какой-то он слишком шустрый. Ну,
Попробуем сейчас еще раз. Так, возможно... Попробуем взять ружье против него. Мне кажется, это будет более эффективно. What sort of creature is this? Интересно. Не самый удачный момент. Думал, что все тут мини-боссы такие достаточно простенькие. Оказывается, все-таки подготовка какая-то нужна. Навык 3, навык 4. ЗЦ. Все, я понял. Патроны не восстанавливаются? Вот это интересно. В дробаше даже нет момента оглушения. Ну тогда возьмем вот этот. What sort of creature is this?
не очень хорошо. Отлично. Ну, это было не очень просто. Купон сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Дороти. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Интересно. Найти и узнать, да, что он затеял. Вот началась глава 2. Сейчас определенно на мини нужно сменить оружие. Синовикол, отлично. Спасение горожан, которому грозит опасность, может не дожить до следующей ночи. Навестить его. И где этот горожанин? А, я так понимаю, он тот. Ого, вот это он дал. Что за горожанин? Как тут оказался? Сэр, вы ранены? Помогите мне выбраться. Я хочу выбраться отсюда. Доктор Рид, помогу вам. Но сначала успокойтесь, пожалуйста. Сделайте глубокий вдох и назовите мне свое имя. Я Осов Тэтчер. Вытащите меня отсюда. Все, мистер Тэтчер, теперь вы в безопасности. Сможете сами выбраться до улицы? Да. Отлично, выбирайте отсюда и наслаждайтесь ночным воздухом. Он вас бодрит. Сразу почувствуете себя лучше. Отлично. Вызвали горожанина. На следующую ночь он вернется в свой район. Отлично. Горожанин, не можешь ли ты подвинуться, чтобы обыскать сундук? Хинин, гвоздичное масло. Нужно где-то добыть кровь. И восстановить здоровье в первую очередь. Так, это выход на улицу. Ну, в принципе, без разницы. Ладно. В принципе, боевка вообще не сложная. То есть, главное дело вовремя попадать. Нажимать ПКМ, чтобы парировать атаки. И тогда за счет хила можно спокойно прожить, в принципе, любой бой.
Сейчас какая наша основная задача? Прекратить шантаж леди Эшбери. И у нас есть, насколько я знаю, еще одна второстепенная, да, задача. Научиться жить среди смертных. Нужно все-таки решить. Скорее всего, оставлю. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Скроем ошибку Типпетса. I've decided that I won't reveal Dr. Tippets. Shall we say, misdemeanor. I'm so glad you Рада, share что вы my point of разделяете view. мою точку зрения. Доктор Типпетс is a прекрасный brilliant врач. practitioner. We most definitely Нам need his очень нужен know-how. его I опыт. hope you're right. Надеюсь, вы правы. This is a huge Мы идем risk. на огромный риск. Dr. Tippets must Доктор Типпетс regain должен his поверить в confidence. себя. Никому не говорите о нашем Keep разговоре. this decision between you and me. He Он не doesn't должен need to узнать, know что you вам все found out. известно. Но, с другой стороны, просто что он будет еще делать? То есть так, есть хотя бы вероятность того, что он действительно спасет кого-то еще, учитывая, что наш так называемый друг, который нас пригласил в эту больницу, сейчас находится непонятно где вообще. Поэтому пусть он осматривает, возможно, это повлияет в дальнейшем на то, что больше людей будут здоровы. Несмотря, конечно же, на эту чудовищную ошибку, которую он совершил. Состояние района тяжелое. Тут интересно, в таком районе я еще не был. Свирепый скаль 18 уровня. Почему-то мне кажется, что это не для меня еще, но попробовать можно. Ну, слишком много урона мне сносит. Да, это слишком еще силен для моего уровня. Загляну ему чуть позже. В принципе, победить его можно, там, потратив на это буквально десяток минут. Но мне кажется, это совершенно не то, что сейчас нужно. Сейчас необходимо найти сопротивление 11. Я бы сказал, что они все здесь достаточно не слабые ребята. Возможно, мне стоило прокачаться и потом прийти сюда. Даже не знаю. Либо можно вот такими вот перебежками добраться все-таки до своей цели. Но с 10 уровня скелли, я думаю, в принципе, смогу спокойно убить. Неожиданно.
так понимаю, они на меня не нападают. Либо... А? Нет. Они просто меня не видели, судя по всему. Так, чувак. Просто не хватило здоровья. В принципе, убить можно было спокойно. Не пойму немного. Вроде бы пришел на место, но... Что, попытаемся крысами, хоть как-то кровь набрать. Другого варианта я не вижу. Я так понимаю, вот этих все равно нужно убивать, и как раз переход. Да. Мне совершенно не нравится вот это вот переключение прицела с одного персонажа на другой. Он скачет. Немножко некорректная система. Думаю, есть смысл, наверное, вернуться в больницу. Да еще раз. Пожалуй, так сейчас сделаю. Все-таки для 5-го уровня они здесь немного сильные.
Возможно, даже сделать аптечки. Если я правильно помню, по-моему, сюда нужно идти. Да. Сейчас посмотрим, что можем сделать. Сыворотка регенерации создадим. Слабая сыворотка крови. Ну, почему бы и нет? Вручную выберем другое. Вот все. И поспим, чтобы прокачать навыки, поднять уровень. Увеличивает количество единиц здоровья, исполняемых при укусе в бою. Повышает урон от укусов. Определенно нужно хил от укуса. Процентов на 10 хотя бы. Поднимем здоровье. Выносливость, наверное, нет. Хотя сталкиваюсь с тем, что, конечно, урон наносит нормально. Ну и когти, ну, блин, конечно, как бы мне не хотелось пытаться работать издали, без когтей. Очень проблематично. Тем более это физ-урон. Когти нужны обязательно. Возможно, даже, наверное, стоит скинуть кровавое копье. Да, пожалуй, так и сделал. Сейчас понимаю, что кровавое копье практически не играбельное в текущий момент. Так, здоровье есть, патрона нет, увеличить количество единиц здоровья, выполнение при укусе в бою. Это да. До 10%. Вызывает сверхъестественный прыжок цели, наносите ей урон во время приземления. Теневая завеса. Ну, сколько она стоит? 500. Расход выносливости увеличится, если вы двигаетесь. Ну, в принципе, возможно, да, она поможет спастись, но... Ладно, наверное, оставлю, потому что так или иначе она сможет помочь. Ну, урон на самом деле не самый важен. Мне главное дело исцеление получить с него. Все, на текущий момент все. Нужно поднять 10 уровень, чтобы получить сверхъестественную способность, хотя бы одну.
Что поменялось? Кликокс получил анемию. Сультечер, головная боль. Надо посмотреть, могу ли я что-то от головной боли. Попробую. Так, создаем от анемии. От головной боли пока что у меня, к сожалению, нет на текущий момент ингредиентов. Что ж, ну у меня уже на текущий момент 9 уровень. Нужно было сразу, видимо, прокачать навыки. Видимо, это важно при продвижении по сюжетной линии в данной игре. И мы возвращаемся обратно в тот район критического состояния. Этих, думаю, также обойдем. Вот с этими уже подеремся. Очень плохо подрался с ним. Мог быть вообще в ноль. Но для этого у нас есть крысы. Еще одну. Отлично. Теперь можно идти воевать с этими ребятишками. Sorry, sir. No admittance. Hey! Didn't you hear me? It's one of them! Неплохо. Уже проще гораздо. Урон, конечно, для 11 уровня это очень мало. Не могу понять его боевку.
Глава уже действует гораздо лучше, чем... Достаточно серьезный противник. По крайней мере, на текущий момент. Там, конечно, наверное, потом будет уже полегче с ним расправляться. В любом случае, 9 уровень сейчас подняли, и стало проще гораздо проходить. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Он его грохнул. Исчез. Необычно. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Опыта. Ну, в принципе, достаточно неплохо. 600 опыта лишними не бывает. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Теперь нам необходимо найти этого журналиста. 6 метров, в принципе, не так далеко. Да, второй чуть подальше. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look me up? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Лишних вопросов, естественно, нет. Goodbye. Ну, никакой информации у прохожих в этой игре вообще в принципе добыть
сложно. Как подозрительный. Опыта. Кстати, а как узнать, какой навык разума у меня? Навыки гипноза. Уровень 1. Да, его я не смогу пока. Don't be shy, handsome. I'm not looking for what you're selling. All right. Что замечательно было в вашей жизни. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Или о том, когда вы будете... Не успел прочесть. Мне бы узнать как-нибудь о Клейтоне. Где он вообще может быть? Судя по всему, он где-то внутри. Только я не пойму, он внутри этого здания. Вообще вот этот похож на журналиста. Пишет что-то. Ну да. Это он именно есть. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Все что угодно. Здесь нет работы мигрантов. Утверждает, что торгует собой, потому что не смогла. Конечно, я хочу, чтобы мои читатели поняли, что мы живем в расколотом, толерантном обществе. Как вам кажется, когда-нибудь все изменится? Я думаю, что раньше будет лучше. Теперь, когда женщины получили право голоса, все изменится. Почему газеты молчат об эпидемии? Такое чувство, что вам всем на это наплевать. Сейчас идет война. Нельзя подрывать боевой дух людей на опасных болезней. Это преступно. Если эпидемию не остановить, он превратится в настоящий мор. Может убить больше людей, чем война. Да, это другая война, столь же опасная. История рассудит, что каждый из нас сделал, а что не сделал. Что вы сделали здесь после заката? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Ради истинного рискует жизнью. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same. Я видел много таких репортеров, как вы. Whitechapel средоточие множества историй и трагедий. Хочу, чтобы люди узнали о них. Интересно. Но мне интересует основное. Говорят, вы расследуете дело о подпольной амбулатории в Уайтчапеле. Что вам о ней известно? К сожалению, немного. Я с ними близко не знаком, от чужаков они опасаются. Почему вы спрашиваете? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities.
Это случайно не Дороти Крейн? Мистер Дарби, вы, несомненно, отличный журналист. Но известно ее сообщение о человеке по имени Дариус. И мало что знаю о нем, но он очень осторожен. Никогда не выходит. Друзей и родных он не имеет. Он не выходит из дома? Никогда. Несколько дней назад он вдруг вышел, и я последовал за ним. Он просто хотел увезти меня подальше от дома. Вот как? Откуда вы знаете? Пошел к ближайшему почтовому ящику, и пустил туда письмо, порвал на клочки и выбросил. У него нет родственников? Нет. Им иногда заходит этот странный поэт, Ричард Нитерков. Но Дариус никогда не впускает его в дом. Где я могу найти этого мистера? Целым днем бродит пел. Говорит сам с собой или читает стихи. В последнее время его можно встретить за церковью. Отлично. Вот я и пойду за церковь искать этого мужичка. Опа. Тут откуда взялся? Точнее, вы откуда тут взялись? Интересно, как остальные ждут, пока я кровь пью их другана. Но мне нужна твоя кровь. Да, сбитый стал куда проще. Найти почтовый ящик и письмо. Пожалуй, найду сначала почтовый ящик с письмом, а потом уже пойду к Ричарду. Большой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие, горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вестей от меня. Вот очень сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я вам пишу сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает то, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые. Ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас. Даже когда находится в этой холодной стране. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Пока много вопросов.
Несмотря на то, что, как мне кажется, главному герою вроде бы что-то становится понятным, мне понятным, мне кажется, не становится ничего. Ну, кроме определенных моментов, о которых сказал уже журналист. Сейчас нужно найти Ричарда. У меня есть подозрение, что именно вот он стоял только что тут. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Да, это именно он. Сразу отвечу на них. Впрочем, я не особый знаток этой части города. Мои слова говорят о том, что они не видели голоса. Really? Are you an Вы artist человек of some kind? творчества. I'm a poet. Я поэт, сэр. Ричард Нидеркот к вашим услугам. Вот чем занимается член тайного общества. Нет, но спасибо, что сказали. Теперь тайна, которую окутана моя драгоценная камелия, стала еще интереснее. Что вам не любопытно? Хочется узнать побольше. В этой девушке нет ни единой унции злоба, чтобы она не скрывала. Я уверен, это во благо многих, если не всех. Вам нужна врачебная помощь, сэр. Желал бы образованно позволить вам прописать мне что-нибудь, но мне не хочется. Дадим лекарство. Ваше пристрастие к красивым словам и зловещей красоте, сэр. Но следует соблюдать осторожность. Пища для разума важнее здоровья плоти. Я благодарю вас за работу, сэр. Не знаю, возможно, не стоило давать ему лекарства. Мне кажется, это было как-то не первой необходимости. Хотим задать несколько вопросов об этом районе. Это часть города, верно? Я буду рад помочь, если смогу. Я ищу Дороти Крейн, медсестру, которая живет где-то здесь. Дороти Крейн, какое прекрасное имя. У девочки из Канзаса. Но это загадку, но вы, простите, никогда не слышал. Что вы можете сказать о старике по имени Дариус? Дариус Петреско? Да, я с ним знаком. Сначала принял его за мелкого издателя. Я предложил ему публиковать мои работы, но он ответил прямо. Не поверил во что вам. Дариус старый потенциальный активист, который впечатляет брошюры и памфлеты. А для коммунистической пропаганды больше подходит посредственность. У нас появились дополнительные данные. Но этого все равно недостаточно. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ну что ж, идем к Дариусу. На этот раз он нас впустит. Может быть, появились какие-нибудь дополнительные возможности разговора? Нет. Ничего нового не появилось. Что ж, попробуем войти к ним в дом еще раз. На этот раз он нас пустит. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Курим как мужчина с мужчиной. Wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? Что мы на одной стороне. We fight to help the poor, чтобы помочь бедным, больным, беспощадным. Like you, Mr. Doctor. Yes, you are. Беспомощным.
You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. $1200 здоровья, это, конечно, прилично. 1200 очков опыта, точнее. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalp! Hand me that scalp! What can I do, doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor, none at all. Ничего нет. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, doctor. Лежит, конечно, там не щадя. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Доза адреналина, кардиомассаж. Естественно, адреналина нет. Cardiac massage. Now. Cardiac? What? Are you making this up as you go along? Серьезно? И все? Интересно, а вылечить его можно было? Я думаю, что да. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next?
This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Вы хотели посмотреть, как я общаюсь с пациентами? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right, but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Закрою на это глаза, но вы подадите в отставку. Ну вот тут, конечно... Но она должна хоть как-то помогать. Если ее оставить, она будет помогать больным здесь. Получается, она отстанет там. Ну да, наверное, пощадим. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Ну, тут трудно ей не согласиться. We have ourselves a deal, Doctor. Естественно. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Отлично, у меня вырос уровень гипноза. Что произошло? Твою мать, как они тут появились? Взяли, ворвались тут просто так.
Все еще думаю о том пациенте. Возможно ли было его спасти. И вот одна из особенностей данной игры, что мне в принципе нравится, это то, что вернуться назад на пару мгновений ранее тут невозможно. Потому что я знаю, например, когда в тот же Until Dawn многие возвращались назад, чтобы изменить ситуацию. Тут ты двигаешься от того, что есть. Плохо. Минус 1. Нравится то, что они не нападают, пока ты кусаешь кого-то из противников. Ну все, парни, закончили все. По-моему, мне выпала какая-то интересная дубинка. Оружие для левой руки, 15 оглушения.
Ну, явно лучше, чем Кол. Смотрим. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true истинное лицо за маской страдания. Браво. Очень умно. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, Значит, the обвинение все-таки не accusation было was true, ложным. wasn't it? The situation is Тем не менее, somewhat ситуация awkward неловкая. nonetheless. I Несколько have not been десятилетий никто observed не видел, sustaining myself for many как я decades. питаюсь. I have Если to say, I'm честно, a trifle мне немного embarrassed. стыдно. Anyway, I have Как будто не было ни concluded my шота у inquiries пассажиров. concerning your blackmailer. I see. Понятно. Please Простите, excuse my я agitated взволнован. state. Потому что я никогда не Under normal позволяю видеть себя circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end Справиться с to этим the делом, blackmail, леди. my lady. В последний момент Unfortunately, решимость I покинула could not меня. bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you Здесь, блин, yourself вы сами admitted how говорили, что ridiculous сумма the была sum of просто money смешная. was. I can assure you, Уверяю it вас, was all все used деньги for пошли на charitable ends. благотворительность. Well, you were full of Джон, surprises, aren't you, продолжайте меня Jonathan? удивлять. All Ладно, right. Say I допустим, trust you. я вам доверяю. But you will still pay the Но ransom. шантажисту заплатите вы. That is only Это fair. будет справедливо. After all, it was you who Проблема failed to bring осталась this problem to нерешенной, a по-вашему. satisfactory conclusion. I believe I could agree Не to могу that. с этим поспорить. And since a lady always Поскольку keeps леди her всегда держит promises, слово, I will отвечу now на все answer ваши any вопросы. questions you may have. Why does Dr. Почему доктор Swansea Сонси allow you позволяет to вам пить feed кровь on the своих patients of the пациентов? hospital? Dr. Swansea is a Он good and зачем compassionate man. He is Ищет trying to способ find a утолить solution наш for our голод. hunger. А пока ему Until that хватает happens, ума he is понять, clever enough что я to питаюсь understand только that I кровью only feed умирающих. upon the dying. What do you know Что вам about this известно о братстве brotherhood of St. Paul's Stole? Епитрахи или The Святого Brotherhood Павла? is well known amongst Русские London прекрасно Vampire это братство. Society. Пока As мы не long as our привлекаем kind is внимание discreet, к and as long as they do not себе, interfere, они вмешиваются в наши дела. we Мы have друг come друга не to a трогаем. mutual understanding. Никто вас не And no one заподозрил. suspected you of the murders. As you well know, Как вам известно, недавно меня suspicion обвинили has в том, что recently я fallen убиваю on для me забавы. of killing for pleasure. But you have my Мисс word, Джонатан, Jonathan. я предпочла I не take лишать no людей жизни. pleasure in taking a life. Сколько I вам know лет? this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time 27. now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon Кто you даровал вам this эту вечную молодость? eternal youth? My maker, Мой Создатель. he left this Он isle покинул a эти long острова. time ago. Интересно, кто же меня тогда превратил все-таки? Very well. But I believe there is кажется, вы more to что-то this than you are утаиваете. saying. A lady has to have some Должны быть свои secrets. тайны. Почему вы Why спасли did you меня? save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter skull. Меня создал не William Уильям. Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan.
Это было и так понятно. Whatever their strength and demeanor, Жестокий, но лишь Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Не наоборот. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ну, в принципе, все понятно. I bid you farewell. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Что ж, следуем кровь. И посмотрим, что он нам покажет. Получим немного новых рецептов. Так, образец крови, взятый у Резвана. Сыворотка выносливости. Ну, кстати, иногда может быть, да, крайне полезным. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Отлично. Вот и закончили вторую главу. На этом, я думаю, можно на сегодня закончить. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем ролике.